है AGT Live 24/7। ये है AGT Live 24/7। This is AGT Live 24/7. The thought-provoking annual sports of Sri Krishna Mission School has garnered a strong appraisal from the Sports and the Youth Affairs Minister. 34th annual sports of Sri Krishna Mission School has been vibrant with the sunrise sports events and thought-provoking speeches in the presence of the Sports and Youth Affairs Minister Tinku Roy as the chief guest, Chairman of the Tripura Red Cross Society B.K. Roy, Director of the said school Dinabandhu Dash, Administrator Ashish Devnath, Principal of both the shifts Chanda Banerjee, Nilipal Baida, teachers, students, participants and parents to die on 8th November 2025. Situated on the lap of nature at Baulagiri, Agartala, this school has earned a plethora of advantages of organizing such annual sports program every year. Speaking on this occasion, the director of the school, Dinabandhu Dash, has categorically appealed to the parents to encourage their wards more for games and sports. The students from this school have been excelling in talent in several fields. For the overall development of the students, games and sports play a vital role even in nation-building approaches. While speaking to AGT Live 24/7, he has expressed his visionary statements. The students, those who are somewhat escaping from normal sports and activities in the school. Our annual sports is an occasion of assessment of the students' interest in the field of games and sports. Under the guidance of our physical instructor throughout the year, in different arenas, games and sports are being practiced. And in this respect, we are giving emphasis for those students who are lying behind in academic matter in the classroom. Our intention is to involve them in the field of games and sports so that they should not be mentally diverted. So we believe that all are not good in academic matter. Those who are lying behind in academic matter, we are trying to involve them many more in the field of games and sports. And we have seen that those who are lying behind in academic sector, they are showing good performance in games and sports matters. So annual sports is an affair where assessment is being measured by the PI and other teachers, and we are encouraging the students to go ahead with their practice of physical exercise in the field of games and sports through our annual sports. This is the significance of annual sports meet. We know that you are an ardent supporter of Indian cricket team, and both men and recently in the field of women cricket, we have seen their victorious emergence. How do you feel? How do you like to anticipate this kind of victory? You see, the God has given us the potentialities and qualities, and it is being suppressed due to climate, environment and support. So we believe that if we are very much sincere and committed to provide all sorts of facilities to our students, to our children, definitely they will get the scope to ventilate their suppressed potentialities in different arenas. So games and sports is an arena through which a man, a boy or a girl can be well known not only in the state, not only in the country, in the entire world. As for example, in the field of cricket, Sachin Tendulkar, our Gavaskar and our Rohit Sharma, they are well known. They are well known to the people of the entire world. So we should be very much serious and committed to provide all sorts of facilities in the field of games and sports like our academic sector. And it is a matter of pride on our part that our Indian team has won. Our women team has won the ICC championship, and we are hoping that in future also our children who are here in our school, they also will be able to capture many prizes, not only in our state, not only in our country, in the international area. Since the sports minister of the state government is present here today, so you have sundry plans for the boosting of cricket or some other sports. But in terms of your school, what kind of facilities, infrastructural development that you are looking forward to knock the attention of the government?
Okay, see, we, due to our limited resources and capacities, initially we could not give sufficient support in the field of games and sports. We are not depending on the government assistance. By the blessings of Lord Krishna, we are sufficient enough to provide all sorts of facilities to our students for their all-round development. And it is our commitment, I have already told in my speech, it is our commitment to provide all sorts of facilities to our students for their physical fitness, for their games and sports development. And by this time, as a matter of commitment, we have already started our 2 gyms, one for the girls, one for the boys, and students are being taken by rotation to ensure their physical fitness in the games and sports also and in the gym also. And from now on, we have engaged 4 PI to guide the students properly throughout the year. And if necessary, in the field of karate also, we have started karate practice involving our boys and girls. And in future, we will be including many more things in the field of games and sports so that our students should be sector. Last question. Bookworms, markworms, or you can say result worms is kind of students. As per Swami Vivekananda's statement, if you read Gita in the afternoon, it's of no use. You need to apply football rather. So what's your message for those students in our school? You see, if a student is not physically fit, physically sound, if he or she is a brilliant also, they cannot contribute much for their family, for the country and for the society. So it is our commitment, it is our oath that we should motivate the students that they should be academically serious. At the same time, they should be serious in the field of games and sports for their physical fitness. And with this commitment, we are involving not only our PI, all teachers of the schools are being involved to guide and motivate the students so that they should be physically and mentally sound in order to become a good human being, to contribute much for the society and country. Chairman of the Tripura Red Cross Society, B.K. Roy, has billed the March Past exclusively, since he was one of the key figures in the Department of Tripura Police by playing his dynamic role as DIG. Hare Krishna. Honorable Chief Tinku Roy Sir, the Secretary Minister, Sports and Youth Affairs Government of Tripura, respected Sri Divya Sir, Director, Sri Krishna Mission School, respected principals, vice principals, respected teachers, my beloved students, friends from electronic and press media. This is a great occasion to be present here in the celebration of annual sports meet of the school 2025-26. As we all know, Sri Krishna Mission School has already earned name and reputation, fame for inculcating quality education based on our heritage, culture, history. Sports is not just a media of enjoyment. It gives us fitness and moral pleasure also. Fitness, as we are from a police family, we know fitness is first for a decent living and to become a proper citizen in future. Somebody may be very meritorious, a student may be very meritorious, as our respected directors are already told. 90%, 95%, that's not enough. If somebody else doesn't have a good health, he cannot do his
duties to the nation and to himself also. In this respect, this mission school has already earned reputation and won laurels in this sports arena, not only at the state level or national level, but even in international sports arena. It's a matter of pride to all of us. I believe that this tradition of Sri Krishna Mission School will continue for years to come, and with the inculcating of quality education to the students, it will also give moral and physical strength to our future citizens. I have no doubt that this annual sports meet 2025-26 of Sri Krishna Mission School will be a great success. One thing I cannot help mentioning, the march past, the announcer was talking about, and he termed it as spectacular. Being a member of the police family, I have seen so many march pasts in our service life, but what I have seen today, it again reminds me of a spectacular and more than spectacular and excellent march past I have had ever seen. Sports and Youth Affairs Minister Tinku Roy has sought the attention of the parents present over there to motivate their wards for participation in the games and sports. Old age homes and lack of humanity have been strongly criticized by the minister. The games and sports blended with the man-making education must be prioritized in the arena of education for becoming a good human being. While speaking exclusively to AGT Live 24/7, he has been optimistic for the emergence of more national and international players from the state in the ensuing days. ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত অথচ মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। এর জন্য শিক্ষা এমন একটা জায়গা, এখানে মূল্যবোধ আধারিত শিক্ষাও হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র ভালো মার্ক পেল ছেলে মেয়ে বা ভালো সার্টিফিকেট পেল, কম্পিটিশনে ভালো জায়গায় গেল, তাহলেই চলবে না। তাদের মধ্যে মূল্যবোধ আধারিত শিক্ষা চাই। তারা যেন মানুষ হয়, তারা যেন তার মা বাবা বা আত্মীয় স্বজন পরিজন যারা রয়েছে, সমাজ যারা রয়েছে, তাদের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ থাকে, তাদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তবেই সেই শিক্ষা, আমরা যে শিক্ষার জন্য আমরা আসি সেটা যথার্থ হবে। আর শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল সেই দিকে কাজ করছে। আমরা গর্ববোধ করি, আমরা যখনই কোথায় আলোচনা করি, এই শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল হোক বা আমাদের বিবেকানন্দ মিশন স্কুল হোক বা আমাদের অন্যান্য কয়েকটা স্কুল রয়েছে, যারা এগুলো নিয়ে তাদের বেশি প্রায়োরিটি বা তারা সেদিকে কাজ করে। যাই হোক, আজকের এই সকালবেলা আপনাদেরকে আবারও শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আমাদের সরকারি যেখানে সাহায্যের দরকার হবে, আপনাদের খেলাধুলার সম্বন্ধিত বিষয়ে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা সেটা সাহায্য করতে পারি, এবং আমরা আশাবাদী আগামী দিন আপনাদের স্কুল থেকেও ভালো ছেলেমেয়েরা বেরোবে। আমি এখানে এনএসএস এর ভলেন্টিয়ার্সকে দেখেছি, যে এনএসএস ভলেন্টিয়ার্সরা রয়েছে, আপনাদের বলতে খুশি হচ্ছে এবারও আমরা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছি। আমরা আমাদের একজন ছাত্র রামকৃষ্ণ এখানে রাম ঠাকুর কলেজের ছাত্র, সে এনএসএস এর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে এবং একজন শিক্ষকও পেয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্য 11 জন এরকম ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে, এনএসএস ভলেন্টিয়াররা বিভিন্ন সামাজিক কাজের জন্য। আগামী দিনেও আমাদের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের সুনাম অর্জন করবে, গোটা দেশে তাদের নাম উজ্জ্বল করবে, রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে, এই আশা রেখে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাই। আজকের দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। গতকালকে আপনারা সকলেই জানেন বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি হয়েছে। এই বছরটাই একটা বিশেষ বছর আমরা বলতে পারি। আমরা দেখেছি এই বছরটাতে অনেকগুলো এইরকম যেগুলো অনুষ্ঠান রয়েছে। সর্দার বল্লভভাই পেটেলের 150 বছর পূর্তি হয়েছে। আমরা 10 তারিখে একটা বিশাল বড় ম্যারাথন রেখেছি, যেটা আমরা উজন্ত প্রসাদ থেকে হাপানিয়া পর্যন্ত 10 কিলোমিটার পদযাত্রা করব, এবং এটা সারা রাজ্যে হবে। এবং এই বছর 150 বছর বন্দে মাতরম গোটা বছর আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কাটাবো। তো এইগুলো আমাদেরকে দেশপ্রেম বা আমাদের মধ্যে দেশের প্রতি যে আরো নিষ্ঠা ভালোবাসা, সেটা আমাদেরকে জাগায়। যাই হোক, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র আলোচনা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ সবাইকে।
দেখুন, গত বছর এসেছিলাম, এবারও এসেছি। ওনাদের যে প্রয়াস, ওনারা যেভাবে খেলাধুলা নিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া বা এখানে তাদের খেলাধুলার প্রতিও যে একটা উৎসাহ, এটা আমি বলবো অন্যান্য স্কুলগুলোর তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। যেগুলো আমরা দেখি এখানে 4 জন পিআই রয়েছেন, অর্থাৎ ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর রয়েছেন যারা খেলাধুলা শেখান। তো প্রতি বছর নিয়ে এবারও ওনারা যে অনুষ্ঠানটা করছে খুব ভালো অনুষ্ঠান এবং অনেকগুলো খেলাধুলার আয়োজন ওনারা করেছেন। আমি এই যে একজন স্পোর্টস মিনিস্টার হিসাবে বলতে পারি এটা একটা ভালো দিক। শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলা আমাদের যেমন মনকে ভালো রাখে, শরীরকে ভালো রাখে, আর প্রতিযোগিতামূলক যে ভাবনাটা, হার জিতটা যে প্রকাশ্য মেনে নেওয়া, এটাও কিন্তু খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা শিখতে পারি। দেখুন, পড়াশোনা বা আমাদের যে বিভিন্ন এক্সাম যেগুলো হয় সেগুলোর রেজাল্টটা আমি একান্তই নিজে সেটা অনুভব করি, কিন্তু খেলাধুলার যে প্রথম এবং দ্বিতীয়টা, এটা প্রকাশ্য ময়দানে দাঁড়িয়ে স্বীকার করাটা, এটাও আমাদের মনোবলকে বৃদ্ধি করে। তো এই উদ্যোগটা যেন সবগুলো স্কুল করে, যেগুলো বেসরকারি স্কুল যারা পড়াশোনার দিকে শুধু জোর দেন, আমি বলবো এই খেলাধুলাটাকেও নিয়ে যেন ওরা কাজ করেন, তাহলেই আমরা যথার্থ ছেলে মেয়েদেরকে মানুষ করার যে লক্ষ্য সেটা সফল হবে। ত্রিপুরা রাজ্য এখানে মন্টু দেবনাথ থেকে শুরু করে দীপা কর্মকার আমাদের রাজ্যকে একটা মানে পরিচিতি এনে দিয়েছে গোটা দেশে, আমি বলবো গোটা পৃথিবীর মধ্যে দীপা কর্মকারের সফলতার পর। কিন্তু তারপর পরবর্তী সময়ে আমরা কোথাও যেন মনে হচ্ছে একটা হল্টেড সিচুয়েশন। এই জায়গাটা থেকে আমরা কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারি? এরকম নয়, আমরা বর্তমান সময়ে কিন্তু অনেকজন জুনিয়র খেলোয়াড় যারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে, হয়তো সেটা আমরা দীপা কর্মকার, সোমদেব বর্মনের পরবর্তীতেও আমরা অনেক খেলোয়াড়রা পেয়েছি। প্রতিষ্ঠা সামন্ত বা আমাদের জুনিয়র অস্মিতা এবং আরাধ্যা, এবং এছাড়াও অন্যান্য খেলাধুলায়ও কিন্তু অনেক খেলোয়াড়রা আমাদের ভালো করেছে। আপনি শুনলে খুশি হবেন, 2024-এ জাতীয় স্তরে যে ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়েছিল জনজাতিদের উড়িষ্যাতে, সেখানেও আমরা 3য় স্থান অর্জন করেছি। বা এই কয়েকদিন আগেই, গত মাসেই আমাদের রাজ্য থেকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যে জাতীয় ফুটবল টিম হবে মেয়েদের, সেখানে আমাদের রাজ্যেরই পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলের একটা মেয়েকে সিলেকশন পেয়েছে। এরকম নয় আমরা পিছিয়ে নেই, আমাদের খেলাধুলায় যথেষ্ট পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি খেলাধুলাতে কোর্স নিয়োগ। হ্যাঁ, মধ্যে হয়তো একটা সময় আপনি দেখবেন কোভিডের 2-3 বছর খেলাধুলায় তেমন একটা কিছু হয়নি, কিন্তু এর পরবর্তীতে ভালো হয়েছে। আমরা এই 2025 পর্যন্ত, এই 2025ও অনেকগুলো জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো করেছে। ক্রীড়া পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে এটা বলতে কোনো অসুবিধা নেই বা দ্বিধা নেই, যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে। সিনথেটিক টার্ফ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জেলার মধ্যে। এখন সমস্যা হচ্ছে কি, কোথাও ধরুন যে মানে জাতীয় মানের খেলোয়াড় যারা আরো উঠে আসে, বিশেষ করে এই ধরনের প্রাইভেট স্কুল থেকে, এখানে পরিকাঠামোটা একটু বেশি, এখানে প্রশিক্ষণ বেশি এবং প্রসপেক্ট বেশি। সেই জায়গাতে আপনাদের সরকারের কি এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা আছে? বিশেষ করে প্রাইমারিলি এই ধরনের প্রাইভেট স্কুলগুলোর মধ্যে যে লুকায়িত প্রতিভাগুলো আছে, এগুলোকে বাছাই করে নিয়ে আরেকটু সযত্ন হয়ে, এবং তারা যাতে ন্যাশনাল লেভেলে স্পন্সরশিপ পায়। স্পন্সরশিপটা মনে হচ্ছে কোথাও একটা মানে আমাদের এখানে একটু কমতি আছে। এই স্পন্সরশিপের ব্যাপারে আপনি ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে কি উদ্যোগ নেবেন? দেখুন, আমাদের এখানে বেসরকারি স্পন্সরশিপ না হলেও আমরা সরকারিভাবে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করছি। আমাদের এখানে জুনিয়র যারা খেলোয়াড়রা, স্কুল স্তরে বিশেষ করে যারা খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে যারা কোনো সম্মান অর্জন করছেন, তখনই আমরা তাদেরকে ভালো কোচিংয়ের জন্য কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রী ট্যালেন্ট সার্চ স্কিম নিয়ে এসেছি, যেখানে আমরা 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট করি, তারা যেন ভালো আরো খেলায় যেতে পারে। পরিকাঠামো আমরা পাশাপাশি আমরা গত বছর থেকে শুরু করেছি ট্যালেন্ট সার্চ। আসলে স্পোর্টস এরকম এটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এটা আপনি যদি আজকেই বলুন আজকে রেজাল্ট দেওয়ার জন্য, সেটা সম্ভব নয়। আমরা এবার ট্যালেন্ট সার্চ যে স্কিম এনেছি, সেখানে আমরা ক্লাস 6 থেকে ছেলে মেয়েদেরকে ক্লাস 12 অবধি বিভিন্ন স্তরের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা স্ক্রিনিং করা, তাদের কাছ থেকে ট্যালেন্ট বের করে আনা, এরকম আমরা একটা প্রতিযোগিতা শুরু করেছি, যেখানে প্রায় 45,000 ছেলে মেয়েরা নাম লিখিয়েছে এবং তারা অংশগ্রহণ করেছে। সেখান থেকে কিছু ছেলে মেয়ে উঠে এসে এখন তাদেরকে ট্রেনিং চলছে, তাদের প্রশিক্ষণ চলছে। আমরা এই রেজাল্টটা হয়তো আরো 2 বছর পরে পাবো বা 3 বছর পরে পাবো। এখন যে জুনিয়র ফুটবল টিম আমরা তৈরি করছি, এটা রেজাল্ট আমরা 3-4 বছর পরে পাবো। তো আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকার ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন, এই আমাদের যে সরকারি স্কুলগুলো বিদ্যাজ্যোতি, সেখানেও 100-র উপরে
পিআই নিয়োগ করেছে, ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগ করেছে। আমরা আমাদের স্পোর্টস দপ্তর প্রায় 300-র উপরে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর নিচ্ছি, কোচ দিচ্ছি। তো একসঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে, পাশাপাশি কোচ নিয়োগ করা বা পিআইদের নিয়োগ করা বা পিআইদেরকে প্রশিক্ষণ করিয়ে আনা, এগুলো কিন্তু চলছে একদম প্রক্রিয়া করে আমরা সেগুলো করে যাচ্ছি। তো আমি আশাবাদী যে আমরা খুব শীঘ্রই আমরা রেজাল্ট দেখাতে পারবো, যে মন্টু দেবনাথ বা কল্পনা দেবনাথ বা আমাদের দীপা কর্মকার বা সোম দেববর্মনের মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে আমরা এই ধরনের ছেলে মেয়ে আমরা দিতে পারবো। খুব শীঘ্রই সেটা দেখবেন আপনারা। জয় শাহর নেতৃত্বে আইসিসি যেভাবে একের পর মেন্স ক্রিকেট বলুন, তারপর লেটলি এবং লাস্টলি যে উমেন্স ক্রিকেটে ভারতের যে এত বড় সাফল্য, তো এটা তো আমরা সবাই গর্বিত এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই আমরা গর্বিত। উনিও তাদেরকে একটা বিশেষ বার্তা দিলেন ইদানি। এখন আমাদের রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে আপনি কখন এই মুভমেন্টের জন্য অপেক্ষায় আছেন, যে শিলিগুড়ি রিচার মতো আমাদের ত্রিপুরা থেকে একজন এরকম আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটার, বিশেষ করে ফিমেল ক্রিকেটার উঠে আসবে, এবং এর জন্য আমাদের কি কি করতে হবে আগামী দিনে? দেখুন, আমরা ক্রিকেটটা পুরোপুরি সরকারের বাইরে অটোনমাস বডি তারা দেখে। আমরা গর্বিত আমাদের মেয়েরা, আমাদের ভারতীয় মেয়েরা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে, এবং আমরাও আশাবাদী আমাদের রাজ্যের থেকেও মেয়েরা বেরোবে। এর জন্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা তারাও কাজ করছে, আমরাও তাদেরকে সহযোগিতা করছি। আজকে যেভাবে দেখছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম বা তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায়, আসলে কি হয়েছে, একটা সময় আমাদের আগরতলা কেন্দ্রিক ছিল সমস্ত খেলোয়াড়, তো বেসিক্যালি গ্রামীণ এলাকা থেকে উঠে আসবে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। আজকে গ্রামীণ এলাকাতেও তারা মাঠ তৈরি করছে, ধর্মনগর মাঠ তৈরি করেছে, ধর্মনগর কৈলাসহর মাঠ করছে, কমলপুর মাঠ করছে। আমরা গ্রামীণ পরিকাঠামো যদি উন্নয়ন না করি, গ্রাম থেকে যদি ট্যালেন্ট তুলে না আনি, তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের যে আশা সেটা আমরা করতে পারি না। এটা আমাদের ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বলুন বা অন্য ক্রীড়ার ক্ষেত্রে বলুন, এগুলো বর্তমান সময় বর্তমান সরকার, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এগুলো উপলব্ধি করে কিন্তু আজকে এই পরিবর্তন হয়েছে। আপনি ত্রিপুরা কাজ করেন, আপনি ত্রিপুরাকে বুঝবেন যে একটা সময় আগরতলা ছাড়া আমরা বাইরে কোনো টুর্নামেন্ট করাবো এই পরিকাঠামো ছিল না। আজকে কিন্তু আমরা জম্পু জেলায় তো ফুটবল মাঠ করেছি, আমরা আজকে চন্দ্রপুরও মাঠ করেছি, আমরা আজ বেলুনিয়া মাঠ করেছি, আজ কৈলাসহর মাঠ করেছি। অর্থাৎ আমরা গ্রামীণ এলাকার থেকে প্লেয়ার উঠে আসবে। আমি এটাই বললাম যে খেলাধুলাটা বললেই একদিনে রেজাল্ট পাওয়া যাবে এরকম নয়। আজ যখন আমরা কৈলাসহরে মাঠ করেছি, আজ যখন জম্পু জেলা মাঠ করেছি, আজ যখন আমরা মঙ্গিয়াকামিতে মাঠ করছি, এত কি হবে, ওখান থেকে প্লেয়ার উঠে আসবে। কিন্তু আজ মাঠ হয়েছে, তার জন্য সময় দিতে হবে, 1-2 বছর 3 বছর সময় দিতে হবে ওখান থেকে ছেলে মেয়ে উঠে আসার। আজ আমরা সেই পরিকল্পনায় কাজ করছি। আমাদের রাজ্য ক্রিকেট পরিকাঠামোরও উন্নয়ন হচ্ছে, গ্রামীণ এলাকাতে হচ্ছে, শহরেও হচ্ছে। তো আমি বলতে পারি এই রেজাল্টের জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে, আমরা সেই রেজাল্ট দেখতে পাবো। আমি বলতে পারি বর্তমান সময়েও উত্তর পূর্বাঞ্চলে কোনো অংশে আমরা পিছিয়ে নেই খেলাধুলায়, কিন্তু আর একটু যেন ভালো হয় তার জন্য সকলের প্রয়াস। আমি যতটুকু করছি এটাতে আমরা আর থেমে নেই যে এটাই যথেষ্ট, আরো আমরা করছি, আরো আমরা করব। প্রতিভা প্লাস পয়সা, প্রতিভা প্লাস পয়সা, অর্থাৎ যেখানে আইপিএল এর মতো টুর্নামেন্টগুলো এত বড় বড় সাকসেস পেয়েছে, আপনার কি এই ধরনের কোনো প্ল্যান পরিকল্পনা আছে যে আমাদের রাজ্য টিপিএল, ত্রিপুরা প্রিমিয়ার লিগ, এই ধরনের কম্পিটিটিভ ক্রিকেট শুরু করার? দেখুন, ক্রিকেটটা পুরোপুরি আপনাকে বললাম এটা অটোনমাস বডি, আমাদের সরকারের অধীনস্থ নয়। আমরা সরকার সহযোগিতা করি, পরামর্শ আমরা দিতে পারি, কিন্তু করাটা ওদের উপরে নির্ভর করে। যেহেতু ক্রিকেট একটা অটোনমাস বডি, আমাদের কাছে তারা যদি পরামর্শ নিতে আসে বা সহযোগিতা চায়, নিশ্চয়ই আমরা সহযোগিতা করব। কিন্তু বড় প্রিমিয়াম এইরকম লিগ করার জন্য যে পরিকাঠামো চাই, আমরা সেই জায়গায় চলে এসছি। আমি বলছি না 100%। বড় বড় প্লেয়াররা যখন আসবে, যখন সর্বভারতীয় স্তরের একটা টুর্নামেন্ট করতে যাব, আমরা সেখানে হোটেল পরিকাঠামো সমস্ত কিছু যে পরিষেবা দেওয়া, সেখানে আমরা একটু পিছিয়ে ছিলাম। আজকে আমরা বলতে পারি দাঁড়িয়ে যে আমরা সেই জায়গাটায় অনেকটা এসে গেছি, আমরা হয়তো আরেকটু সময় লাগবে। আজ যদি আমি বলি যে 200 ভালো লোক আসবে আমাদের এখানে থাকার জন্য, সেই পরিবেশ আমাদের ছিল না, কিন্তু এটা বর্তমান সময়ে আমরা সেটা করে উঠেছি। আমাদের রাজ্যে কোনো সময় জাতীয় স্তরের কোনো টুর্নামেন্ট হবে, শুধু ক্রিকেট নয় অন্য কিছু হবে, সেটা পরিকাঠামো ছিল না। আজকে আমরা করতে পেরেছি, বা এখনো সম্পূর্ণরূপে হয়নি। আমাদের দেখুন একটা ভগৎ সিং রয়েছে, যেখানে যুবদের থাকার ব্যবস্থা। আজকে একটা জাতীয় স্তরের কোনো টুর্নামেন্ট হবে, সেখানে 2000-3000 লোক আসবে,
2000-3000 খেলোয়াড়রা থাকবে, তা থাকবেটা কোথায়? তো আমাদের এখানে কি হয়েছে, আমাদের এখানে আপনারা যারা স্পোর্টস কাউন্সিলের থাকার জায়গায় 500 লোক থাকবে, ভগৎ সিং এ 500 লোক থাকবে, 1000 লোক থাকবে, বাকি লোক কোথায় থাকবে? আপনি তো স্কুল ঘরের ফ্লোরে দিতে পারবেন না। তার জন্য নতুন আমরা হোস্টেল নির্মাণ করছি। আজ আমাদের বাজারঘাটে হোস্টেলের কাজ শুরু হয়েছে। এগুলো হয়তো বছর, 1.5 বছর, 2 বছরের মধ্যে এই পরিকাঠামোগুলো কমপ্লিট হবে। তো একটার সঙ্গে একটা কিন্তু সম্পর্কিত। আপনি পুরো যখনই জাতীয় স্তরে কোনো কিছু ভাববেন, তখন সবকিছু দেখতে হবে, তার ওভারঅল সবগুলো, ট্রান্সপোর্টেশন, তার লজিং, ফুডিং, সমস্ত কিছু। তো এগুলোর দিকে আমরা এগোচ্ছি। আমরা আশাবাদী খুব শীঘ্রই এগুলো কমপ্লিট করব। সরকার এবং জনগণ, সরকারের বেশ কিছু পলিসি আছে, কিন্তু পলিসিগুলো জনগণের কাছে যদি ঠিকভাবে না পৌঁছায়, তাহলে মনে হয় কোথাও কোথাও পলিসিগুলো মার খেয়ে যায়। এখন এই সমস্ত বেসরকারি স্কুলের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা আছে, কিন্তু মা বাবাদের একটা প্রায়োরিটি হয়তো এরকম আছে, তাদেরকে শুধু পড়াশোনা পড়াশোনা পড়াশোনা। সেই জায়গায় এই পড়াশোনা প্লাস বিং প্লেয়ার এইটা যাতে করতে পারে, এখানে মা বাবা যারা প্যারেন্টসরা আছে তাদের কাছে আপনার কি বার্তা থাকবে? একটাই থাকবে যে দেখুন, ছেলে মেয়ে যদি সুস্থ না থাকে তাহলে ভালো পড়াশোনা করে ভালো সার্টিফিকেট থেকে লাভ হবে না। সুস্থ থাকাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো মা বাবা যারা আছেন, অভিভাবক যারা আছেন, তাদেরকে বলবো ছেলে মেয়ের মধ্যে যে প্রতিভা আছে, যেটা তাদের মধ্যে করার ইচ্ছা আছে, সেটা যেন করতে দেওয়া হয়। এমন নয় যে শুধু পড়াশোনা করলেই ভালো মানুষ হওয়া যায়। আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে যাদের দিয়ে আমরা শুরু করলাম আজকের আলোচনাটা, সেখানে কল্পনা দেবনাথ হোক বা মন্টু দেবনাথ হোক বা বিশ্বেশ্বর নন্দী বা দীপা কর্মকার, সোমদেব বর্মন, এরা আমি জানি না পড়াশোনায় কতটুকু ভালো ছিলেন, কিন্তু এরা আমাদের রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছেন, নিজেরও একটা সর্বোচ্চ স্থানে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। আজকে আমি বলতে পারি আমাদের রাজ্যে সর্বোচ্চ সম্মান যারা পেয়েছেন, এর মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি এরা, কিন্তু এদের নামগুলো চলে আসে। তো এর মানে এই নয় শুধু পড়াশোনাই জীবনের মূল চাবিকাঠি হওয়া চাই। ছেলে মেয়েদের মধ্যে যেটা প্রতিভা রয়েছে, তারা যদি খেলতে ভালোবাসে তাহলে তাদেরকে সাপোর্ট করা উচিত, তাদেরকে মাঠে নিয়ে যাওয়া উচিত, সরকারি যে সমস্ত সুবিধা রয়েছে সেগুলো লাগিয়ে তাদেরকে সেই সুযোগ করে দেওয়া উচিত। দু এক কথায় আপনি আজকে এই শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টসকে কিভাবে সার্টিফাই করবেন? দেখুন, খুব ভালো উদ্যোগ তাদেরকে। আবারও বলছি, তাদের যথেষ্ট ইচ্ছে রয়েছে, যদিও সেই পরিমাণ জায়গা নেই তাদের খেলাধুলা করানোর মতো। তারপরেও এই স্বল্প পরিসরে যতটুকু তারা করেন, এটা যথেষ্ট ভালো ওদের উদ্যোগ বলবো। আর সর্বশেষ একটা কথাই, যে অভিভাবক যারা রয়েছেন তাদের ইচ্ছা থাকতে হবে ছেলে মেয়ের জন্য স্পোর্টসে পার্টিসিপেট করে। আমাদের যে পরিকাঠামোগুলো রয়েছে, এগুলো এমন নয় যে শুধুমাত্র সরকারি স্কুল বা সরকারি ছেলে মেয়ে যারা স্কুলে পড়ে তাদের জন্য, এটা প্রাইভেটে যারা পড়ে তাদের জন্য, সেটা যেন সবাই ব্যবহার করে। আমরা শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পাশেই যেটা ভুলাগিরি একটা ময়দান রয়েছে, সেখানে কিন্তু আমরা একটা বিশাল পরিকাঠামো গড়ব স্পোর্টসের, তার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেটা খুব শীঘ্রই আমরা কাজ শুরু করব। সেখানে ইনডোর হল এবং বড় স্পোর্টস গ্রাউন্ড বা অনেকগুলো পরিকাঠামো নিয়ে সেটা হবে। সেটা হলো শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলেরও লাভ হবে, তাদের ছেলে মেয়েরাও সেখানে সেটা ব্যবহার করতে পারবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। Later, releasing the white pigeons in the open sky, he has declared the annual sports meet open. He has also blown the starter whistle for several events. Eye-catching match pass repeated drills by the students of Vivekananda, Netaji, Matungini and Nivedita houses have been inspiring and message-bearing for the students to maintain the regular pace of discipline and character building. A few energetic students have tasted the joy of long jump, both with the flavor of a win and loss spirit. In the meantime, Victoria's first, second and third prize winners have been awarded by the chief guest, that is the Youth and Sports Affairs Minister Tinku Roy, and special guest B.K. Roy, Director Dibidash, Administrator, Principals and the teachers.
Nivedita House. Next, sir. Congratulations to the Matangini House. First position secured by Matangini House. Sir, 9 boys and girls. Bring. 9 boys. Plus 9 boys, winners. Guys, be ready for the long jump. Hey, boy, hey, what happened? Yes, first position secured by Matangini and third position also secured by Matangini. Congratulations Matangini House and second position by Nivedita House. Congratulations to you all. Class 7 girls, Rajendra Datta, second Jagriti Datta, third Devasmita Vishwas. Group B, Class 10 girls, 50-meter balance race. Class 10, Group B boys, be ready for the long jump. Second, Viraj Das. And third, Proshun Das. Please give a huge round of applause for our winners. Class 7 boys, Arbajit Bojumdar. Second, Mayuresh Chakrabarti. Third, Arindam Datta. Class 7 boys. First, Arbajit Bojumdar. Second, Mayuresh Chakrabarti. Third, Arindam Datta. Class 6 girls, winners of 100 meter sprint. All the 3 prizes have been captured by Netaji House. A huge round of applause. Boys at the gallery, cheer up your house. Netaji House, the first, second and third position. Next we have sir. Yes, you also get up. Matangini House leading the balance race. Matangini House. Yes, a win moment for Matangini House. Balance race. Congratulations, Matangini House. 100 meter speed race, we have the winner, first position secured by Rajesh Mita for Nivedita House, second by Gungun from Matangini, and third jointly by Anvesha and Shaktaparna. Class 11 girls, Group F, 50-meter balance race. Vidipta Roy, Pritha Devnath, Pragya Devnath, Swarmeli Mishra. All walks and no play makes that Jack a dull boy. So, widening away all dullness has been the sole mission of the reputed CBSE affiliated school in the state, Sri Krishna Mission School, which has augmented the popular adage, health is wealth. The day through this annual sports 2025-26. Bureau Report, AGT Live 2047.
আমাদের যে ওয়েদার বা সব কিছু সিচুয়েশান সব কিছু চলছে নর্মালিভাবে, তো ওয়েদার ভালো, আমাদের পার্টিসিপেন্ট বা আমাদের যে গেস্ট মানে ডিউ টাইমে এসছেন সব কিছু ভালো চলেছে, সব কিছু সুন্দরভাবে চলেছে। আমি সবাইকে আমি থ্যাংক ইউ জানাই। আমাদের চিফ গেস্ট যে উনি এসেছিলেন আমাদের ত্রিপুরা স্পোর্টস মিনিস্টার, ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যে ডাইরেক্টর চিফ গেস্ট অফ আছেন ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমাদের স্কুলের যে ডাইরেক্টর স্যার আছে ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। অর্থাৎ প্রত্যেক পার্টিসিপেন্টকেই, প্রত্যেক আমাদের এই যে প্যারেন্টস এসছেন, আমাদের টিচার, প্রত্যেককে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ খুব অন্তরে জানাই। এই ধরনের বেসরকারি স্কুলে অ্যানুয়াল স্পোর্টস করানোটা একটা চ্যালেঞ্জের বিষয়, কারণ ম্যাক্সিমাম এটা শোনা যায় বাজারে, হাটে ঘাটে, মাঠে মা বাবারা চায় বাচ্চারা পড়াশোনা করুক, মাঠে রোদ লাগবে, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে। তো এই ধরনের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আপনি এত সুন্দরভাবে অ্যানুয়াল স্পোর্টসটা কীভাবে করছেন? ডেফিনেটলি আপনি যেটা বলেছেন এটা একদম বাস্তব সত্যি কথা, ওটা একটা চ্যালেঞ্জের ম্যাটার। বাট তার মধ্যে দিয়ে আমাদের স্টুডেন্টরা বা প্যারেন্টসরা যতটুকু কোঅপারেশন করেছেন রৌদ্রের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, আমি খুব খুশি, ধন্যবাদ। কেন কি ওটা একটা প্রাইভেট স্কুলে এভাবে ভালো একটা দ্যাট মিনস অ্যানুয়াল স্পোর্টস কন্ডাক্ট করা আমার মনে হয় না এতটা ইজি। বাট তারপরও আমাদের প্যারেন্টসরা, স্টুডেন্টরা বা টিচাররা আমাদের যতটুকু কোঅপারেট করে দেন, এটার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। খুব ভালো হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, বাস এটাই আমার